नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। नवे खेती सुधार कानूनों के चल रहे किसान अंदोलन के मुद्दे ते केंद्र अते किसान जथेबंदियां विचाले 7वें गेड़ की गलबात भलके। देश दीआं मन्नियां प्रमन्नियां यूनीवर्सिटियां अते कालजां दे 800 तो वध वाइस चांसलरां अते प्रोफैसरां ने खेती सुधारां दा कीता समर्थन। कहा किसानां दे जीवन पੱਧਰ नूं बदलण विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउणगे। मोहाली के कई किसानां अते लोकां वल्लों इस गल के सार्थक नतीजे निकलण की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके राष्ट्रीय मैट्रोलॉजी सम्मेलन नूं संबोधन करनगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस के खोजी कुत्तियां नाल जुड़े विषयां ते प्रकाशित पत्रिका का पहला अंक जारी किया। कहा कि खोजी कुत्ते नशीले पदार्थों का पता लगाउण अते अतवाद विरुद्ध लड़ाई लई वधेरे सहायक साबित हो सकते हैं। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन भारत विच मुफ्त उपलब्ध होवेगी। भारतीय मैडिकल खोज परिषद ने बरतानिया के नवे स्ट्रेन वायरस के सभ्याचार का सफलतापूर्वक पता लगाया। परिषद अनुसार विश्व के किसी भी होर देश ने इस नवे वायरस बारे अजे कोई रिपोर्ट नहीं की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अतवादियों वालों सुरक्षा बलों को निशाना बना के सुट्टे गए हथगोले कारण घट्टो घट्ट 8 नागरिक जख्मी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली समेत उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में कई थाई हल्की वर्खा। मौसम विभाग ने आउंदे कुछ दिनों दौरान भी खेतर के कुछ हिस्सों में भारी वर्खा, बिजली चमकण और किते किते गड़ेमारी की भविष्यवाणी करदिआं अलर्ट जारी किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। नवे खेती सुधार कानूनों ते दिल्ली विच चल रहे किसान अंदोलन के मुद्दे ते केंद्र सरकार अते किसान जथेबंदियां विचाले 7वें गेड़ की गलबात भलके होवेगी। केंद्र वल्लों किसान जथेबंदियां दीआं 4 मंगां विचों 2 मंगां पहलां ही प्रवान कर लईआं गईआं ने अते बाकी दीआं रहिंदियां 2 मंगां ते कल होण वाली मीटिंग विच चर्चा कीती जावेगी। हालांकि सरकार ने किसानां नूं फसलां ते MSP जारी रखे जाण दा वार-वार भरोसा दवाया है, पर किसानां वल्लों MSP की गारंटी देण लई इस नूं कानूनी दर्जा दित्ते जाण दी मंग की जा रही है। सरकार ने जिन्हां 2 मंगां नूं पिछली मीटिंग दौरान प्रवान करन दी गल आखी सी, उन्हां विच एक खेतां विच पराली साड़न दे मुद्दे समेत वातावरण अते दूजा बिजली दा नाल संबंधित है, जबकि दूजे 2 कानूनां बारे सरकार ने यह स्पष्ट कर दिता है कि इन्हां कानूनां विच सुधार तां हो सकदे ने, पर इन्हां नूं रद्द नहीं किया जा सकदा। इसे दौरान देश भर तो 800 तो वध सिक्ख्या विद्वानां ने इन्हां खेती सुधारां दे समर्थन विच एक चिट्ठी केंद्र नूं भेजी है। देश दीआं कई मन्नियां प्रमन्नियां यूनीवर्सिटियां दे वाइस चांसलरां प्रोफैसरां वल्लों भेजी गई इस चिट्ठी विच केंद्र दे खेती सुधार कानूनां दा समर्थन करदिआं कहा गया है कि इन्हां सुधारां नाल किसानां नूं खुद मुख्तियारी हासिल होवेगी अते उन्हां दा जीवन पੱਧਰ ਉੱਚਾ होवेगा। इन्हां विद्वानां ने यह भी कहा है कि यह कानून किसानां दे जीवन पੱਧਰ नूं बदलण विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउणगे। सिੱਖਿਆ विद्वानां दा यह भी कहना है कि सरकार वल्लों किसानां नूं उन्हां दी रोजी रोटी दा दिता गया भरोसा इस गल दा प्रतीक है कि सरकार उन्हां दी थाली विचों रोटी नहीं खो रही, बल्कि घट्टो घट्ट सरकार अते वध तो वध गवर्नेंस दे सिद्धांत ते चलण लई वचनबद्ध है। अंदोलनकारी किसान जथेबंदियां दे आगूआं अते केंद्र सरकार विचाले भलके होण वाली 7वें गेड़ की गलबात नूं लैके किसानां समेत समाज के ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां दे लोकां नूं उम्मीद है कि इस गलबात दा सार्थक नतीजे निकलणगे अते कड़ाके की ठंड अते बारिश के इस मौसम विच दिल्ली के बार्डर ते बैठे अंदोलनकारी किसान मुड़ अपने घरां नूं परतणगे। मोहाली जिले के किसानां ने मन्निया है कि सरकार वल्लों खेती कानून किसानां दी भलाई लई लिआंदे गए सन, पर सरकार नूं किसान आगूआं वल्लों चुके गए मुद्दिआं दा हल लभ के रिड़का खत्म करना चाहिदा है। मोदी MSP जिहड़ी लागू करन दी नीति है वो लिखत विच है जी। सानूं उन्हां दे भरोसा है ते कॉन्टैक्ट फार्मिंग सिर्फ फसल दी होएगी, ब्रीड दी होएगी, ना कि ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ MSP
ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ 28 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਸ 'ਚ ਛੋਟਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਚ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਰਵਯ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਨਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ 2.8 ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਰਵਯ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਰੀ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਸੰਮੇਲਨ 2021 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਥੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ K9 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਡੌਗ K9 PSK ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤਾ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਬਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ K9 ਸੈੱਲ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ CAPF ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਹੋਰ CAPF ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ 55% ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੋਚ ਹੈ। सभी प्रमुख देशों के नेताओं के बारे में जनता का आकलन किया गया और उस आकलन में 55 अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे आगे मोदी जी है। सबसे विशेष बात है कि पिछले 6 साल दुनिया के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार है या बढ़ रही है। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੰਪਲੈਕਸ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ president.of.india.nic.in ਜਾਂ rbmuseum.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੇहद ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਡਰਾਈ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਰਾਈ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ 2000 ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ SARS-CoV-2 ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ICMR ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ICMR NIV ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਵੈਰੋਸੈਲ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 96.12% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 4000 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.5 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 19000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 22900 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹੱਥਗੋਲੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਾਲ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਕਰ ਵੱਲ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਫਟ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਤਰਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।